ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो निगाह स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विच। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करांगे। कल शाम की एक चर्चा बहुत सिखर ते चलती पई है जदों अचानक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अंतरिम मीटिंग सद्दी। एक मीटिंग दे विच राती ही कियास लगने शुरू हो गए सी कि हो सकदा कल सवेर नूं जो 11 बजे मीटिंग सद्दी गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ हटा दिता जाए। पर रात गुजर गई, बहुत सारे लोगों के मन च ख्याल चलते रहे कि हो सकता कि ना ही यह गल होवे, ये भी हो सकता कि हटा ही दिते जाण, क्योंकि पिछले लंबे समय तो बहुत तरह दी गल्लां निकल के सामने आ रही सन। पहली गल तो यह है कि श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होरां नूं हटा के हुण जथेदार रघबीर सिंह होरां नूं इह जिम्मेवारी सौंपी गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस मामले ते की कहा असीं वो भी देखांगे। दूसरे पासे बहुत सारियां धार्मिक शख्सियतां अपने अपने बयान दे रही ने, अपने विचार रख रही ने। कुछ कौड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई कह रहा है जी ये तो बहुत चंगा हो गया। कुछ शख्सियतां कह रही ने ना चंगा होया ते ना माड़ा होया, पंथ दे नाल धोखा होया। कुछ शख्सियतां ये कह रही कि पहलां वाले भी ठीक सी पर काम अपने तरीके नाल ही करदे सी, बोली किसी होर दी बोलते रहे। हुण ये सारियां गल्लां चों अगे निकल के जदों देखिए तो एक गल ये भी निकलती है कि श्री अकाल तख्त साहब जी के कार्यकारी जथेदार नूं हटाया गया जां स्वै इच्छा दे नाल हटे ने। अंदर खाते कोई भी होवे गल पता नहीं किन्ना चिर बाहर नहीं आउणी, शायद आवे ही ना। वैसे संकेत लोकां नूं तां पता लग ही जांदे आ। हो सकता है कि उन्होंने स्वै इच्छा दे नाल अपना नाम वापस किया होवे, इस अहुदे नूं छड्ड दिता होवे। पर इस तरह का किहड़ा कारण बन गया जिहदे करके उन्होंने अहुदे नूं छड्ड दिता? पिछले दिनों के दौरान जदों आम आदमी पार्टी के राज्य सभा मैंबर भी ने राघव चड्ढा का प्रोग्राम कर रखा गया, मंगनी सी, ते उस वेले कार्यकारी जथेदार उत्थे शामिल होए। बहुत सारे लोगों के विच, बहुत सारियां धार्मिक शख्सियतां च इस गल नूं लैके रोस सी कि वो क्यों उत्थे पहुंचे। हालांकि कभी भी किसी ते कोई मनाही नहीं हुंदी। पहलां दे समय के दौरान भी बहुत सारे जथेदार इस तरह के प्रोग्रामों के विच जांदे रहे, तो इसका विरोध क्यों होया अज तक ये गल निकल के सामने नहीं आई। हरियाणे वाले पासे सब तो पहला सवेरे जदों ये खबर आई तो उधरों विरोध होना शुरू हो गया। हुण हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल उरा ने तो जिस तरह के शब्दों की वरतों की है, मैनूं लगदा सानूं भी वो शब्द नहीं वरतने चाहिए। वो कहते कि लिया तो भाई जो भी जाता है वो हाथी ते बिठा के है, पर जो भेजा जाता है मैं उस शब्द की वरतों नहीं करनी। उन्होंने अपनी मर्जी है, लोकतंत्र है, जिहड़े मर्जी शब्द बोले जान, पर इन्ना जरूर है कि ध्यान रखना चाहिए कि एक शख्सियत के तौर पर किस तरह के शब्द वरतने, किस तरह के नहीं। दादूवाल साहब ने नाल ही श्रोमणी अकाली दल परिवार पर भी निशाना लगा दिता। वो कहते इत्थे तां पंथ नूं इकट्ठा करने दी कोशिशां कीतियां जा रही सी। लंबे समय तो एक ही परिवार का कब्जा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते है, इन्हां दे कहण ते सारा कुछ हुंदा है, वागडोर इन्हां दे हत्थ विच है, कोई ABCD होर किसी का नाम आउंदा ही नहीं, क्योंकि जो इन्हां ने कहना उही हुंदा। निरपक्ष फैसला तो जथेदार साहब कोई पहला लै नहीं सके जदों कि इस पार्टी पंथक पार्टी का नाम नाल जुड़दा पिया। इहदा मतलब है कि इत्थे लंबे समय तो कुछ होर शख्सियतां जो ये गल कह रही ने कि इक्को ही परिवार का कब्जा, चाहे वह श्रोमणी कमेटी का कब्जा, हुण गल खुल के भी निकल के बाहर आ चुकी है। हुण देखते हैं इस मामले ते सब तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, जिन्हां ने देर शाम अंतरिम मीटिंग लई सद्दा भेजिया। 11 बजे मीटिंग हुंदी है, उस मीटिंग दे विच किहड़ी-किहड़ी गल कही है वो देखना जरूरी है। वो इस करके देखना जरूरी है क्योंकि लंबे समय तो यह चर्चा चलती पई सी कि जिस हिसाब दे नाल इस वेले बहुत सारियां धार्मिक शख्सियतां दोष लगा रही ने कि जथेदार साहब नूं हटा देना चाहिए। हुण किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं सी ये फैसला लैण लग्गियां। की कहा हरजिंदर सिंह धामी होरां ने, पहलां उन्हां दा पक्ष देखदे हां। उन्हीं अपनी स्वै इच्छा दे नाल पहल कीती कि मैं तख्त श्री दमदम साहब दीयां जिहड़ियां सेवावां निभाउंदा रहूंगा ते इत्थे जिहड़े तुसीं होर नवें जथेदार परमानेंट नियुक्त कर लो। सो इस गल की भी उन्होंने प्रशंसा की जाती है कि जिन्हां ने फराक दिली दे नाल नहीं तो अहुदे छड्डण नूं कई बार चित नहीं करता। ये अहुदा नहीं गा, ये सिख पंथ की सरमौर जथेबंदी श्री अकाल तख्त साहब जी दे
ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕਈ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2017 ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਭਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਪਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੰਦ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥ ਧਰਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੁਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ SGPC ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ PTC ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੂਆਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ SGPC, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਅੱਜ SGPC ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ,
ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਮਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਸਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘੱਟ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਨੰਦ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 5 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, 27 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ।
ਨਾ ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਬੱਸ ਪਾਈ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਬੱਸ ਪਾਊਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ 2 4 5 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹਾਟਲ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਿਆਸਤ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 17 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ 22 'ਚ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ 3 MLA ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 MLA ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 17 'ਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ 22 'ਚ ਵੀ 22 'ਚ MLA 3 ਨੰਬਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 22 'ਚ MLA 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 17 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਯਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ ਹੋਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਫੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਫੜਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ 1-2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 73 ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ। ਉਹ 73 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ। ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਆਪਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਟੇ ਲਏ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ,
ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 810 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1013 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਛਡਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 11,442 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 850 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਖਾ ਲਈ ਆ ਉਹ ਲਾਹੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। 31 ਮਈ ਤੱਕ 1300 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 850 ਏਕੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੂਹਾ ਬਲਾਕ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 850 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇ ਆ ਜੀ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ NRI ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਲੈ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਉਹ ਸਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਝੂਠੇ ਸਟੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੌਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 850 ਏਕੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੀਸਿਆ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਏਕੜ ਭਾਵੇਂ 50 ਏਕੜ, ਉਹਦੀ ਦੰਦ ਕਥਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਗਾਂ ਇਹ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਖਾਧੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50-50 100-100 ਏਕੜ ਨੱਪੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਾਨਣਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਖਬਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਸਬਾ ਭੋਗਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੱਗ ਤਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਰਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਆ ਪੂਰੀ, ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਰਪਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਮਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਕ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮਰਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NRIਆਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 65 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 2022 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ NRIs, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ NRI ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਾਪਸ, ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀ ਹੈਡ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ, ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਪਾਵਰ ਟੌਨੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਮਕਣਾ। ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਣ ਕਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।